is the time to stand with the people of Afghanistan. کہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے بعد بابر اعظم کے لیے 400 آٹوگراف ہنٹرز نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا مقصد فیل ہو گیا کرکٹ میں. ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا کرکٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے انگلینڈ آ رہی ہے اس کے لیے. Afghanistan will also help us realize our vision of an interconnected, vibrant region. یہ ایک دستانے پہنے ہوئی ایک سازش کے ذریعے اس دورے کو ختم کیا گیا. ریگارڈنگ سلیکشن عمران خان جو تھی ان کے پاس ٹاپ ٹیم تھی, انہوں نے بنائی تھی. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. بڑی مشکل سے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم واپس آ رہی تھی، لیکن ایک حکومت پاکستان کہتی ہے کہ سازش کے تحت نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوخ کروایا گیا. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ دستانے پہنے ہاتھوں نے یہ سازش کی، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. وزیر اعظم عمران خان نے خود نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن سے بات کی، ٹیلی فون کیا، لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ جیسے ہی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم باہر نکلتی ان پر حملہ ہو جاتا. اس واقعہ کے، اس منسوخی کے، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے ختم ہونے سے بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. برطانیہ کی کرکٹ ٹیم نے اگلے مہینے پاکستان آنا ہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 24 سے 72 گھنٹوں کے دوران فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ ہم کیا کریں گے. بڑی محنت سے عالمی کرکٹ پاکستان واپس آ رہی تھی، بڑی محنت کی گئی اس پہ، بہت سارے ملکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، لیکن آج کے دورہ پاکستان کی منسوخی سے، کرکٹ ٹیم کی نیوزی لینڈ کی واپسی سے پاکستان کا تشخص یقیناً مجروح ہوا ہے. اور یہی بات وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی کر رہے تھے. ہم ان امور پر بات کریں گے. دو علیحدہ علیحدہ مہمان ہمارے روبرو ہوں گے. ہمارے روبرو ہیں نجم سیٹھی صاحب، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، اور ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شیخ رشید احمد وزیر داخلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوخ ہونا ایک بہت بڑی سازش ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن پاکستان میں بڑی مقبول تھیں، لیکن آج تو پاکستان کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ شاکنگ تو ہے، بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میچ شروع ہونے سے پہلے میچ کینسل کیا اور پھر یہ کہا کہ جی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے ہماری ٹیم کو. اور پھر جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان سے بات کی، ان کی پرائم منسٹر سے، تو ہمارے پرائم منسٹر کی بات نہیں سنی. اب ہمیں نہ فورن آفس سے نہ پرائم منسٹر آفس سے کوئی ڈیٹیلز تو ملی نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی، کیا انہوں نے بتایا کہ کیا کس قسم کا مسئلہ ہے، کہاں سے انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے یا نہیں آئی. ابھی تو بس میڈیا کے اوپر ہی باتیں چل رہی ہیں. اور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ چھرا گھونپنے والی جو بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ سب یہی سمجھتے ہیں کوئی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف یا پی سی بی کے خلاف یا کرکٹ کے خلاف. کیا ایسی بات ہے؟ ہم تو بالکل یہی سمجھتے ہیں کہ میچ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ادھر نہ ہمارے لوگ بتا رہے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا. رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی ہیں. جب یہ سارا واقعہ ہوا پورے 4 گھنٹے کے بعد وہ منظر عام پر آیا. انہوں نے 12:15 بجے پریس کانفرنس کرنا تھی، انہوں نے کچھ نہیں بتایا. نیوزی لینڈ کی طرف سے آ رہا ہے سیکیورٹی الرٹ ہے، ادھر سے بابر اعظم نے، کیپٹن نے البتہ بات کر دی کہ ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پر مکمل اعتماد ہے. نیوزی لینڈ والے کچھ تو بتاتے، دنیا بھر میں خبر پھیلا دی. ابھی بھی سازش نہیں ہے؟ نہیں، سازش نہیں ہے. آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر، سنبھل کے سوچئے. اگر رمیز راجہ صاحب نے 12-12:30 بجے پریس کانفرنس کرنی تھی اور انہوں نے نہیں کی، اس کا یہ مطلب ہے کہ رمیز راجہ صاحب کو اسلام آباد سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک پرابلم آ گئی ہے، ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے، اور ہم اب بات کرنے لگے ہیں ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس مسئلے کو حل کرنے لگے ہیں. اس وقت پری میچور ہوگا کہ آپ
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उसके बाद कोई और मसला बन जाए, इसलिए आप चुप ही कर जाएं। हमें थोड़ा सा मौका दें, हमें वक्त दें कि हम इस मामले को समझने की कोशिश करें, और फिर हम अगर इसको तब्दील कर सकते हैं न्यूजीलैंड का फैसला तो वो हम कर लें। अगर हम कामयाब हो गए तो फिर ये सारी बात करने की जरूरत ही नहीं होगी, फिर ये हंगामी हालात करने की जरूरत नहीं होगी, हमें मौका दिया जाए। तो मेरा अपना जो ख्याल है, और जो थोड़ी बहुत खबर भी मैं रखता हूँ इस्लामाबाद में, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको सुबह ही पता चल गया था कि जी कोई मसला है, और मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इनको आगाह कर दिया था, या न्यूजीलैंड के एम्बेसडर ने या ब्रिटिश एम्बेसडर ने, जो कि उनके बिहाफ पे याद कर रहे हैं, मुझे नहीं इस पर पता, मगर इनको इत्तला जरूर हो गई थी हमारी हुकूमत को कि ये मसला है और हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हम उसको देख रहे हैं, उसको वजन देख रहे हैं, अभी आप रुक जाएं, हम आपको कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ मौका दिया जाए। या आज न्यूजीलैंड ने टाइम मांगा, या इन्होंने कह दिया कि अभी आप कोई अनाउंस ना करें, हमें थोड़ा सा इसको देख लेने दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बात तो इस्लामाबाद पहले ही पता चल गया था। कोई रमीज राजा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की तो उसका ये मतलब है कि उन्हें उस वक्त पता था कि एक सीरियस इश्यू बन गया है। आप ही के शहर में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ, कोई 8-10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, आपकी कोशिशों से पीएसएल के बहाने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान वापस आई, आज फिर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपना दौरा मनसूख कर चुकी है। फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट पर? देखिए, मैं थोड़ी सी आपको करेक्शन कर दूं, हमारे जमाने में एक जनरल थ्रेट थी टेररिज्म की, जी स्पेसिफिक थ्रेट क्रिकेट को नहीं थी, मगर जनरल थ्रेट थी। उस जनरल थ्रेट के लिए हमने यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके साथ सिक्योरिटी को लिंक किया। हमने सारे क्रिकेट बोर्ड्स को, स्पेशली आईसीसी को समझाया कि किसी क्रिकेट के ऊपर थ्रेट नहीं है, ये एक जनरल थ्रेट है ऑफ टेररिज्म, और हमने पूरा इंतजाम कर लिया है। फिर हमने दिखाया कि किस किस्म का तकड़ा इंतजाम किया था, तो हमने उनको मुतमईन किया। इसलिए फिर पहले श्रीलंका की टीम भी आई, और उसके बाद इंटरनेशनल 11 भी आई, और उसके बाद वेस्ट इंडीज भी आई। श्रीलंका को मैंने जाके ये कन्विंस किया कि क्रिकेट को कोई थ्रेट नहीं है, जो जनरल टेररिज्म की थ्रेट है उसको हमने काउंटर कर लिया है। अब जो आज की सिचुएशन है वो फर्क है। आज की सिचुएशन ये है कि ये कहा जा रहा है, ये नहीं कि जनरल थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की, क्योंकि वो तो नहीं है, और है भी एक लेवल पे है, एक लेवल पे नहीं है, मगर क्रिकेट को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं थी। अब अगर न्यूजीलैंड की टीम ये कह रही है कि हमारी क्रिकेट टीम को थ्रेट है, तो फिर हमें इसको सीरियसली संजीदगी के साथ देखना चाहिए, ये कंस्पिरेसी थियरीज में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसकी वजह ये है कि ये सीरियसली क्या करना चाहिए? जिम्मेदार मुल्क नहीं है न्यूजीलैंड। सीरियसली क्या करना चाहिए फिर हमें? पहली बात तो ये है कि ये जो सारी कंस्पिरेसी थियरीज मीडिया शुरू कर गया है और गाली गलोच पे आ गए हैं कि न्यूजीलैंड हमारे खिलाफ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे खिलाफ है, पहली बात तो ये है कि ऐसी बातें जो है ना, इससे कोई फायदा कोई नहीं है। हुकूमत का ये फर्ज है कि आपको बताए, हमें बताए क्या उनकी बात हुई, क्या उन्होंने कहा, और फिर वो न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर डालें कि न्यूजीलैंड जो है वो हमें बताए कि किस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट थी। ये बाबर आजम से ट्वीट करवा देना, अपनी एजेंसियों की तारीफें करवा देना, यार ये अपनी आप किसको ये बताना जा रहे हैं? पिछले माह में सबको पता है, आपकी हर रोज हेडलाइंस इस मुल्क में लगती हैं, हर अखबार में ये लिखा जाता है कि पिछले माह हमारे 40-50 सोल्जर्स मारे गए हैं बॉर्डरलैंड्स के अंदर बाय टीटीपी। तो अब बात यह है कि ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है कि वो ब्लो बैक आ रहा है अफगानिस्तान से, मगर क्रिकेट को डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। तो ये हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, और चाहिए हमें एक्सप्लेन करना, जैसे हमने अपने जमाने में फौज का सहारा लेके, हुकूमत का सहारा लेके मैंने जाके सबको समझाया था कि क्रिकेट को डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, और हमने क्रिकेट के लिए जो प्रिकॉशंस लिए हैं, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, वो 100% पक्के हैं। मगर याद रहे आपको कि जब हम पीएसएल वापस ला रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़े हुए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, यहाँ क्यों क्रिकेट खेली जा रही है, और उसकी वजह से कुछ इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने ट्वीट की कि हम तो अब नहीं आ सकते क्योंकि आपके इमरान खान साहब हमारे दोस्त। आपने बड़ी फाइन लाइन बताई कि बताना चाहिए दुनिया को कि कोई क्रिकेट को थ्रेट नहीं है। अब इंग्लिश टीम ने अगले महीने आना है, इंग्लिश बोर्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने अभी आज कहा कि जी हम 24 से 72 घंटे में डिसाइड करेंगे।
आएगी ब्रिटिश क्रिकेट टीम, इंग्लिश क्रिकेट टीम? तो इसीलिए बड़ा जरूरी है, इस वक्त रमीज राजा साहब और वसीम यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अब लंदन होना चाहिए। अब छोड़ें इन चीजों को, जाएं वहां, उनसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करें, उन्हें यही पॉइंट करें कि उस वक्त भी बड़ी जनरल थ्रेट थी पाकिस्तान के अंदर, जब हम आपकी उस वक्त बिग थ्री ने ये सैंक्शन किया था कि इंटरनेशनल 11 आएगी यहाँ खेलने के लिए। तो आप लोगों ने हमें पैसे दिए थे सिक्योरिटी के लिए, आईसीसी ने दिए थे, जिसके अंदर जाइल्स क्लार्क बहुत उनका अहम रोल था, जिनको मैं यहाँ लेके आया था लाहौर दिखाने के लिए और सेफ सिटी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, उनके सिक्योरिटी के लोग आए थे उन्होंने। तो यही अब आपको करना पड़ेगा, आपको चाहिए था पहले भी ये करना, क्योंकि देखिए ठाठू तो हो रही है वो बॉर्डरलैंड्स के ऊपर, मगर टीटीपी की थ्रेट तो है। इसलिए आपको ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए बिटवीन द जनरल थ्रेट और स्पेसिफिक थ्रेट। इस थ्रेट को तो हम कंटेन कर सकते हैं ना, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने पहले भी किया और अब भी कर सकते हैं, ये बताने वाली बात है। बार बार आप रमीज राजा की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आते ही खिलाड़ियों को स्नब किया, खुद कैप्टन को स्नब किया कि जाएं जी आप अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, हालांकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बट अगर रमीज राजा की जगह आज आप पीसीबी चेयरमैन होते, सुबह से जो इवेंट्स हो रहे थे, रमीज राजा खामोश थे, फिर 4:4:30 के करीब कोई उन्होंने ट्वीट किया, आप क्या करते आज? ये देखिए, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती जो आज रमीज के पास थी या जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो मैं इसका जवाब दे सकता। मैंने जो जवाब आपको यही दिया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि मसला क्या था। खुसूसन हमें ये पता चलना चाहिए कि इमरान खान साहब की न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई, उन्होंने इनको क्या बताया, क्या नहीं बताया, और किस किस्म का, और न्यूजीलैंड के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि हमें बताएं किस किस्म की आपकी क्रिकेट टीम को थ्रेट थी। रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल सेठी साहब आप पे छोड़ता हूं। अभी अफगानिस्तान से एवैक्यूएशन हुई, इनके डिप्लोमेट्स आए, मगरबी ममालिक के, इनके सोल्जर्स आए, उनके लिए तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए थे। आज क्यों क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज टार्निश किया गया, खराब किया गया? मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूं, ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक चेयरमैन पीसीबी जनाब नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेठी साहब, एक मैंने सवाल छोड़ा था, अगर उनके फौजी आए, इस्लामाबाद के होटलों में रहें, जिना सुपर में फिरते रहें, सुपरमार्केट में फिरते रहें, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, क्योंकि अफगानिस्तान से ट्रांजिट करके जाना चाह रहे हैं, 30 दिन का वीजा भी लेते हैं, तो क्रिकेट टीम को कोई खास खतरा था आज? जाहिर है कि उनको अगर खतरा होता तो वो यहां ना आते, उनको कोई थ्रेट दी नहीं गई थी, हमने उनको प्रोटेक्ट करके रखा, उनको कोई थ्रेट नहीं दी गई। न्यूजीलैंड से ये पूछना है कि क्रिकेट टीम के लिए क्या, कौन सी स्पेशल थ्रेट थी, क्या आपकी इंटेलिजेंस, कहां से आपको इंटेलिजेंस आई, क्या आपको सीआईए ने ये इंटेलिजेंस दी, क्या आपने अपनी इंटेलिजेंस थी ये, क्या कोई आपके पास एविडेंस है कि ये आपको थ्रेट आई थी, और फिर आपने पूरी इंक्वायरी की उस थ्रेट के ऊपर कि ये क्रिकेट टीम के ऊपर है, या मतलब है जहां मैचेस खेले जाएंगे वहां ये अटैक होगी, या इस किस्म की कोई स्पेशल चीज है? यही तो बात पूछने वाली है। उनकी प्राइम मिनिस्टर जैसिंदा आर्डर्न आज उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा अफसोस है कि मायूसी हुई होगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, न्यूजीलैंड की इधर हाई कमीशन नहीं है, उनका हाई कमिश्नर यहां नहीं बैठता, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर वहां पर मौजूद है। इस मामले को अगर हम आगे बढ़ाएं, बगैर इंटेलिजेंस के कैसे वो एक मुल्क की इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, हमें पता है? नहीं, ये हो सकता है, ऐसी नहीं बात। इंटेलिजेंस गैदरिंग तो हो रही है ना, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि हमें शायद पता भी हो और हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, या हमें पता ही ना हो। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत वसी पैमाने पे है। वो इंडियन ओशन में बैठे हैं, उनके पास ऐसी लिसनिंग डिवाइसेस हैं, हो सकता है उनको कुछ इल्म, उनको कोई थ्रेट आई हो, तो ये आप ना कहें कि उनको नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक कंस्पिरेसी थियरी के पीछे मत जाएं कि किसी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ और खुसूसन क्रिकेट टीम के खिलाफ या पीसीबी के खिलाफ। मैं सुन रहा था एक दो लोगों की बातें यहां जो कह रहे हैं जी क्योंकि हमने न्यूजीलैंड के जो
کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ آج کل ICC کے چیئرمین ہیں اور ہم نے ان کے لیے ووٹ نہیں ڈالا اس لیے کوئی کنسپریسی ہوگی اس کے پیچھے. یہ نانسنس ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس قسم کی کنسپریسیز نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو شروع میں وہ نہ آتے آپ کو کہہ کے. وہ آئے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, انگلینڈ نے کمٹمنٹ کی ہے. ایسی بات نہیں ہے, کوئی کنسپریسی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ تھریٹ آئی ہے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اوپر یا کرکٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی تھریٹ آئی ہے, اور وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی کریڈیبل تھریٹ ہے. کیا ایسی تھریٹ تھی کہ جس کو پرائم منسٹر صاحب ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اچھا ہوگی آپ کی تھریٹ. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ہماری یہ سیکیورٹی ہے, یہاں بالکل پتہ نہیں ہلے گا. تھریٹس آتی رہتی ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی تھریٹ آتی ہے, ایسی کیا بات ہے. مگر آپ کے اگر پرائم منسٹر ان کے پرائم منسٹر کو کنونس نہیں کر سکے تو پھر کس کی مسئلہ کہاں جائے گا. سیٹھی صاحب, جب ورلڈ کے ساتھ, دنیا کے ساتھ پولیٹیکل مسائل پھنسے ہوئے ہوں تو کرکٹ نیوزی لینڈ کے چیئرمین کا مسئلہ نہیں بنتا. مسئلہ تو یہ آج جو نظر آ رہا ہے اینڈ موسٹلی یہ فیل ہو رہا ہے کہ مغربی ممالک پاکستان کو سنب کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کی وجہ سے, اور آج کا یہ جو سٹیپ لیا گیا, جو فیصلہ کیا گیا پاکستان کا پرسپشن خراب کرنے کے لیے, ہم تو اس ڈائریکشن میں آپ کی توجہ چاہ رہے ہیں. میں نہیں جاؤں گا اس ڈائریکشن میں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان کو سنب کرنا. میں آپ کو بتا دوں, جب وقت آئے گا سنب کرنے کا, اگر ایسا وقت آیا تو آپ کو کھلا پتا چل جائے گا وہ سنب کیا ہوتا ہے. یہ کوئی سنب نہیں ہے, تو یہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے بھی مشکلات پیش کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیش ہوں گی اگر آپ نے اس قسم کی کنسپریسی تھیریز میں گئے. جب وقت آئے گا یا ایسا وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا, مگر ابھی ایسی کوئی بات نہیں. آپ سینئر ہیں, میں ظاہر ہے چیلنج نہیں کر سکتا آپ کو, لیکن جب ایک سپر پاور کے وزیر خارجہ کہیں کہ ہم ریویو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات, اور پھر وہ بہت ساری باتیں کریں, بہت سارے لوگ بیانات دیں اس ایڈمنسٹریشن کے, میں اینتھنی بلنکن کی بات کر رہا ہوں, اور پھر دفتر خارجہ نے کل کہا کہ ہمیں حیرانی بھی ہوئی ان کے بیانات پر اور ہمیں مایوسی بھی ہوئی. ہم ایک ایسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پر وہ زخم خوردہ ہیں اور وہ سارا ملبہ کسی اور پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو کرکٹ کینسلیشن کے ساتھ وہ ملبہ نہیں گرتا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بہت اچھا دنیا میں اوپینین ہے دنیا میں آپ کے بارے میں, تو یہ بھی غلط فہمی ہے. پھر ہم سے مدد کیوں مانگتے ہیں کہ افغانستان کو سٹیبل کریں, انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت, بیکاز آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا اہم کردار ہے ان کو وہاں لانے میں. ایک انسٹرومنٹ پہلے بھی ہے دنیا میں جو پاکستان کو سنب کرنے کے لیے بنا ہوا ہے, وہ ہے FATF. اب اکتوبر میں اگلے مہینے اس کا اجلاس ہونا ہے. ادھر سے یہ خبریں جا رہی ہیں. سیٹھی صاحب, کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس میں. تو یار شوکت, پھر اس کی انتظار کرو. جب FATF کا سنب آئے گا, وہ جو پہلے سے آ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوگی. آپ کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا. یہ میں آج نہیں, میں 6 ماہ سے پہلے کہہ رہا ہوں. آپ کا کوئی امکان نہیں ہے وائٹ لسٹ میں آنے کا, مگر بلیک لسٹ میں بھی آپ نہیں جائیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, IMF کا پروگرام بھی جو ہے وہ بھی کافی عرصے سے رکا ہوا ہے, اور وہ بھی ایک لیور ہے ان کے پاس, اور بھی بہت سے لیورز ہیں. جب سنب آئے گا تو ادھر سے آئے گا. یہ کرکٹ والی بات جو ہے نا, یہ آپ مہربانی کریں, کرکٹ کو بدنام نہ کریں, ہمیں اس نئی مشکلات میں نہ ڈالیں. لیٹ رمیز راجہ اور وسیم گو and talk to ICC and talk to the New Zealand people and find out کہ جی what is the real issue, تاکہ انگلینڈ کا جو دورہ ہے وہ برقرار رہے. مگر میں ایک بات بتاؤں جی, اگر یہ تھریٹ آئی ہے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی, تو پھر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو بھی آئے گی. دیکھیں نا, آپ نے خود فرمایا کہ تھریٹس آتی رہتی ہیں اور یقیناً آتی رہتی ہیں. جب ایک ہوسٹ گورنمنٹ, جس طرح آپ نے ایشورنس دی ان کو, جس طرح آپ نے مکمل یقین دہانی کروائی, وہ ٹیمیں آ گئیں. ہوسٹ گورنمنٹ, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے, پاکستان کے لوگ جب ان کو مکمل یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ مہمان ہیں, سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے یہ اسٹیبلش کیا ہے, وہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر بس کرو. اگر وہ مان جاتے آپ کی بات, اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا یہاں, تو نیوزی لینڈ کا پرائم منسٹر کی ہو جانی تھی چھٹی. کیا آپ کا خیال ہے کوئی پرائم منسٹر یہ رسک لے سکتا ہے؟ نو. بہت شکریہ سابق چیئرمین PCB جناب نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کچھ ملکی حالات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل چودھری احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس.